বলো তোমাদের কি প্রোগ্রেস কি? হোয়াট ইজ দ্য প্রোগ্রেস? দেখেছো এটা আপলোড যে করলাম হ্যাঁ স্যার, গতকাল? ওগুলো হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, সবার হয়েছে? এটা হ্যাঁ কে স্যার, বললো? এখন তো হচ্ছে। আচ্ছা, ওকে। মাঝখানে যদি হঠাৎ করে দেখো সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেছে বা কিছু হয়ে গেছে, এরা আগের ক্লাসটাতে কি হয়েছে, লাস্ট 15 মিনিট আমি কখন অফ করে ফেলেছি, এটা মিউট করে ফেলেছি, ওরাও বলেনি। তো সেরকম হলে সঙ্গে সঙ্গে ইয়ে করবে, মানে ভয়েস রেজ করবে। স্যার রেকর্ডটা শুরু করবেন। রেকর্ড দেখাচ্ছে না, শুরু করলাম যে মনে হলো হ্যাঁ স্যার দেখাচ্ছে তো। হ্যাঁ দেখাচ্ছে। স্যার, শুরু হয়েছে হ্যাঁ স্যার দেখাচ্ছে। আচ্ছা, so let me go to first here. এবার তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমি কালকে কেন আমার একটু মেজাজ খারাপ হয়েছিল, যে তোমরা এখন এক্সপ্লোর করে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে গ্রিনস্টোন সম্ভবত শুরু হলো এখন। এই যে তোমরা ভাবছিলে যে আমি একটা কালেকশন করছি, মেটাডাটা দিচ্ছি, ইন্ডেক্সিং করছি, লাইব্রেরি তৈরি হলো, অলমোস্ট রেডিমেড, অ্যান্ড ইট অ্যাপিয়ার্স ভেরি গুড, রিয়েলি অ্যাপিলিং দ্য ডিফল্ট ডিজাইন। কিন্তু এবার তুমি যত ভেতরে ঢুকবে তত দেখবে এক এক করে কোথায় কোথায় প্রবলেম তৈরি হচ্ছে, এবং সেই প্রবলেমগুলোই আমি বলছিলাম যে তোমরা এখনো অব্দি নিজেরা আইডেন্টিফাই করে আমাকে বলছো না কেন, আমাকেই কেন বলতে হবে যে এই প্রবলেমগুলো দেখো তো আছে কিনা? It should come from you, na? Otherwise you are not exploring, and if you are not exploring you are not learning actually. সো যেটা আমি এখানে বলেছি দেখো, ফরম্যাটিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে যে চ্যালেঞ্জগুলো দিয়েছি এইগুলো তো ধরো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সিম্পল। দ্য অরিজিনাল মাদার ডকুমেন্ট যে উইকি, সেটাও আমি আজকে তোমাদেরকে বলে দেবো কোথায় আরও এক্সপ্লোর করতে পারবে। প্রথম প্রবলেমটা এইখানে যেটা হচ্ছে যে তোমরা যারা এটা লক্ষ্য করেছো তারা দেখেছো নিশ্চয়ই যে গ্রিনস্টোনের এই যে প্লাগ ইনগুলি তুমি ব্যবহার করছো, ধরো আমি পিডিএফ প্লাগ ইন ব্যবহার করছি, একটা পিডিএফ ফাইলকে থ্রো করছি। So what is happening actually? So that is getting divided into a first into a textual material. Otherwise, it cannot search it. So first, it is converting its entire text so that you can search full text. Then it is reformatting this particular document by using GML, Greenstone Markup Language. So sometimes in case of a very complex PDF file, it may so happen that your original file is actually getting distorted. Let me show you that what is happening. So this is a library I have created just to show you this thing. It has got a very minimum number of documents, only 3, and this way you can search it here, you can browse it here. Now the problem is that suppose I am searching by, say, OPAC in entire document. So you can customize this now, this entire document, author, title, keyword, subject, keyword. So I'm searching OPAC in this one. So all 3 documents will be now showing this one. Now this is basically a what I converted this one from the original one. Now the original PDF, the exact version what I have thrown, that I can view it, and there is no distortion. So a PDF containing different kind of complex tables, images, it is basically getting destroyed in the process. So it is not happening here if you take this following precautions. So I am not actually showing up here users the Greenstone original link. I am showing by the PDF thumbnail link, which is actually thrown by me. So entire case I am actually ensuring the preservation of the content
as it is given to Greenstone. But the default is something different. In default, what it will be coming? Uh, let me again make it default. So I am now going to. তোমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। So in the search format, so this is basically the search. Now in the browsing table, I can also this one I can select search. So these are all classifier lists. CL1, your first desired classifier, second, third, and fourth. So this is the search, and this is basically the theme we have developed. This one, search. Okay. So in the search node, you can see I changed something like that. Let me copy this one. So I am now saving it somewhere. So I am opening a text document. So the customization I made, I kept it here. Now I am coming back and reset to default. So the default thing will be coming what it was previously. Now I am saving it. Now I am going for minimal DB. Now you see what the change. Why I am saying all this to learn and to know. Otherwise, your learning is not completed. Okay, so now if we see or refresh, it went back to the original one. Now if I click this one, you see I cannot see anymore the original PDF. I can expand the document, and the moment I expand the document from here, you see how it is actually break. In case of table, it is creating lot many problems, and it is no way actually related to the original content as provided to this one. Everything changed. The paragraph, the indentation, everything changed. Although one advantage is that now your search term can be highlighted inside a PDF. So if you want this kind of thing, it's okay. This I can now browse by different kind of page wise. I can go by any number of pages from here, anywhere. So I don't need the original PDF, then it's okay. You can go for it, or every time you need this one, you need to click expand thing, everything will be coming this way. But suppose you don't want this kind of distortion of the original content, then what you need to do? So that is the thing what I told you here. So there you need to change in the search document option, that search feature options, that you need to change from this document which produces this to source and src icon. So now again, let me do this thing. I'm copying it. I'm going to this one, formatting, and here what I'm trying to change, these two lines I need to change. Document link. Here I want to give this one, source src. Now it's you need to be very careful about
selecting this one. Say here until and unless it is well formed, it will give you an error message. So here you can see their GSF link remain twice. So let me delete this. Now it will become all clear. So previously it was document to document link. I changed to source and SRC link. A source means the original source I am giving, and insertion icon means the original thumbnail icon. Now I'm saving it. Then again go for link. Okay. So now if I come to my library, I am now at this giving link to, so I am again searching by OPAC in enter document. Now you see I am giving link to this one. At least if my user click here, they will be getting the converted document. And another option is there, if they can want to access the as it is from the source, they can have it. So this is the advantage. So depending on the situation, you have two options. You keep both formatting document in either in the title linking as well as the document linking. And here in the title, I am giving the original thumbnail to open up the original document. Previously, that scope was not there. And this one. Now suppose in this one only title is displayed. I want to display some other metadata. For example, I want to display creator, author, and so on. So many of you have already done this. All of you have done this. তোমরা সবাই করেছো এটা, মানে সবার হয়েছে না যারা বলছো তাদের করেছো ভালো? Anyone else tried? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ওকে, সো এখানে আমি একটা দেখিয়ে আমি তোমাদেরকে যেটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে, দেখো এইটা সবসময় মনে রাখবে, এইটা তোমার হচ্ছে যে কোনো একটা গ্রিনস্টোন ডকুমেন্টে ক্লাসিফায়ারে যদি বলো তাহলে সেটা তিনটে নোটে থাকে। একটা হচ্ছে ডকুমেন্ট নোট, একটা হচ্ছে ভিলিস্ট নোট, একটা হচ্ছে হরাইজন্টাল নোট। যখন তুমি সার্চ ফরম্যাট করছো তখন কিন্তু সেখানে দেখো তোমার একটাই নোড আছে, সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট নোড। সেই ডকুমেন্ট নোডের মধ্যে মেটাডাটাটা কোত্থেকে আসছে? এখান থেকে আসছে, এই চুজ টাইটেল থেকে। আর ফাইনালি তুমি এর সাথে একে লিঙ্ক করছো। এর এগেনস্টে যদি আমি আরো মেটাডাটা দিতে চাই তাহলে কি করব? আমি এই টিডি টু টিডি, টিডি মানে এইচটিএমএল এর বুঝতে পারছো যে টেবিল ডেটা, যেখানে তোমার এই টিডি টু টিডি এরিয়ার মধ্যে আমাকে বাকি মেটাডাটা ভরতে হবে। কিভাবে আমি ভরছি দেখো, এটা আমরা আগের ইয়েতে সেভ করেছিলাম, কপি করে আমি এখানে সার্চ, পার্টিকুলারলি আমরা এখন কোথায় আছি? সার্চে। তো বেসিক্যালি প্রথমে আমরা ডকুমেন্ট নোড অ্যাড করেছি, এখানে এসে গেছে দেখো জিএসএফ লিঙ্ক, জিএসএফ মেটাডাটা, টিডি টু টিডি এরিয়ার মধ্যে করলাম। নাও ইট ইজ নট গিভিং এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম অর অবজেকশন, সো দিস ইজ ওকে। নাও লেট মি এক্সপ্লেন দিস। দিস ইজ দ্য লেভেল, ব্লু কালারে টাইটেল আসবে। টাইটেলের পরে অ্যাকচুয়ালি এইটা তো তখন আমার আর দরকার নেই, টাইটেল মেটাডাটা আমি এখান থেকে দিচ্ছি। সো ডিলিট দিস ওয়ান। তো ফন্ট কালারে টাইটেল আসবে, তারপর আমি এখানে জিএসএফ মেটাডাটাও দিতে পারতাম এরকম ভাবে, জিএসএফ মেটাডাটা। তা না করে টাইটেল দিচ্ছি। টাইটেলটাও অনেকগুলো মেটাডাটাতে ভরে রাখে, একটা হচ্ছে ডিসি ডট টাইটেল, একটা হচ্ছে ইএক্সটি ডট টাইটেল, একটা হচ্ছে ইএক্সপি ডট টাইটেল অ্যান্ড সো অন। সো টাইটেল কল করলেই কোনো একটা মেটাডাটাই যেটা অ্যাভেলেবেল সেখান থেকে দিচ্ছে। এই জন্য এখানে তুমি এটা করতে পারো, এই জিএসএফ ধরো আমি এটা চেঞ্জ যদি করে দিই, সে লেট মি মেক ইট
I'm deleting this. Let me make it dc.creator, no, dc.title, dc.title এই ফ্যাশনে লিখতে হবে কিন্তু। এবার আমি এখানে মেটাডাটা সেট করব। যখনই তুমি করবে দেখো অটোমেটিক্যালি তোমাকে আর টাইপ করতে হচ্ছে না, ইট ইজ জিএসএফ মেটাডাটা এলিমেন্ট, জাস্ট লাইক এক্সএমএল তোমরা করেছো, ইট ইজ টেকিং দ্য মেটাডাটা অ্যান্ড কমপ্লিটিং। সো আমি এখানে ডিসি ডট টাইটেল ব্যবহার করলাম। তারপর আমি একটা বিআর দিচ্ছি, মানে একটা লাইন ব্রেক। তারপরে ফন্ট কালারে বলছি ক্রিয়েটার, ফন্ট কালার আমি এখানে চেঞ্জও করতে পারি। সেখানে মেটাডাটা কি আসবে, ডিসি ডট ক্রিয়েটার। এখানে আমি মেটাডাটা শেষও করতে পারতাম, কিন্তু দেখো মেটাডাটা এইখানে শেষ করেছি, যেখানে এখানে আমি একটা সেপারেটার দিয়েছি। আমি যদি এই লাইনটাকে এইভাবে লিখি তাহলে আরো পরিষ্কার বুঝতে পারবে তো এক একটা। এখানেও দেখো, এখানে যেহেতু ডিসিটার টাইটেল তার রিপিটেবল নয়, একই টাইটেলের একাধিক ভ্যালু আমরা দিই না, যদিও সেটা লিগালি অ্যালাউড, তবু আমরা দিই না। তো আমি এখানে দেখো জিসিএফ মেটাডাটা ডিসি ডট ক্রিয়েটার করলাম, ইটস এ রিপিটেবল ফিল্ড। তাহলে আমি বললাম প্রত্যেকটা রিপিটেবল ফিল্ড ম্যানেজ করার পরে এক্সেপ্ট দ্য লাস্ট, তুমি একটা সেমিকোলন দাও এবং একটা স্পেস দাও, অথর 1 সেমিকোলন স্পেস অথর 2, মানে মেটাডাটা শেষ হলো। সিমিলারলি ডেসক্রিপ্টরেও আমি তাই করেছি, এখানেও আমি বলছি একটা করে সেমিকোলন একটা করে স্পেস দাও। এটাকেও তুমি এক লাইনে লিখতে পারো বোঝার সুবিধার জন্য। সো মেটাডাটা কল করছি, রিপিটেবল যদি হয় কি সেপারেটর মেটাডাটার মধ্যে থাকবে সেটা বলছি, মেটাডাটা শেষ করছি। ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান গো অন এনি নাম্বার অফ মেটাডাটা। এখানে যখন আমরা ব্যবহার করেছি creator, separator and so on. So let me now save it. প্রতিটা একে সেভ করার পরে কিন্তু মনে রাখতে হবে, চেঞ্জ করার পরে আমাকে কিন্তু সেভ করতে হবে। Then I am going to create and building minimum. Okay. So what change it bring? Let me show you. So I am replacing this now. Now you see title, creator, descriptor, then again title is repeated twice. So somehow এইগুলো দেখার, এবারে তুমি তোমাকে দেখতে হবে যে কোথায় কোথায় ভুলটা হলো। সো মাই ক্রিয়েটার ইজ কামিং নাইসলি, ফার্স্ট অথর, সেকেন্ড অথর উইথ এ সেমিকোলন অ্যান্ড স্পেস। Descriptors are coming nicely, but somehow I repeated this title again. I don't know how. So দুবার পেস্ট হয়ে গেছিল মনে হয়। হ্যাঁ, let me check. তো বাকি তো হলো না, একটাই কেন হলো দেখি। সো ফন্ট কালার, টাইটেল, ডিসি ডট টাইটেল, ক্রিয়েটার, ডেসক্রিপ্টর, আবার শেষে একবার টাইটেলটা আসছে। কোথায় আসছে? So it is coming after descriptor, again I am calling title. So why this is happening? After descriptor, title is here twice. Now you see here, this is my title, then dc.title, creator, dc.creator, descriptor, dc.descriptor, dc. Actually এই কিওয়ার্ডটা কিন্তু dc.subject, হ্যাঁ, ওখানে যদিও গ্রিনস্টোনে বলা আছে dc.subject and keywords, কিন্তু তুমি যদি এটাকে সাবজেক্ট স্পেস অ্যান্ড কিওয়ার্ডস করো নেবে না। সো প্লিজ রিমেম্বার দিস ইজ dc.subject. দেন সেপারেটর আই হ্যাভ গিভেন মেটাডাটা। এখানে দেখো এইটাই হচ্ছে কালপ্রিট লাইন। আমি আবার টাইটেল কল করছি, সো মেকানিক্যালি ইট ইজ কামিং মেটাডাটা ডকুমেন্ট। ও আচ্ছা, আমি কালকে কোনো একটা কিছু, সো এগেন আই এম কলিং ক্রিয়েটার, ডেসক্রিপ্টর। হ্যাঁ, অঙ্কনা ঠিকই বলেছো, সামহাউ ইট ইজ গেটিং রিপিটেড। সো কোথায় ভুল হলো? জিএসএফ লিঙ্ক, CSF মেটার এটা
So it is within the GSF metadata, এই যে ডিসি ডেসক্রিপ্টর এর মেটাডাটা শেষ হবে। এটা যদি তুমি সবটা এক লাইনে লেখো না, তোমার পক্ষে বুঝতে কিন্তু সুবিধা হবে লজিক্যালি। ডিআর লাইন গ্রাফ ফন্ট কালারে তুমি লেভেল দিচ্ছ, তারপরে পুরো মেটাডাটা একটা লাইনে লিখছো। সো ইট উইল বি মাচ ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইনিশিয়ালি। ধরো ফন্ট কালারে ডেসক্রিপ্টরটা দিলাম, তারপরে ডিসি ডট সাবজেক্ট সেপারেটার। It is easier to understand initially. তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার ভেরিয়েবল গুলো সব এক লাইনে থাকছে এইগুলো। Now again I need to save it. For creator it comes. Okay. So now you see title, creator, descriptor. Now আমি তোমাদেরকে গতকাল একটা চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম, কেউ এটা করেছো? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ফাইন, ভেরি গুড। তাহলে এই যে এইখানে এইচআর, এটা কিছুই না, তুমি জিএসএম মেটাডাটার আগে একটা এইচআর দিচ্ছ। কিন্তু ইনিশিয়ালি তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে কত জায়গাতে তুমি এইচআরটা দিয়ে ফাইনালি মেলাতে পারলে। কে কতবার ট্রাই করলে? স্যার একবার একদম ওপরে একটা দিতে হয়েছিল, আর মানে দুবার দিতে হয়েছে, একবার একদম লাস্টে দুবার দিয়েছিলাম আর দিতে হয়নি। তাহলে তুমি ভুল করেছো, দুবার কিছুতেই দিতে হবে না। এই যে জিএসএম মেটাডাটা, না দুবার বলতে প্রথমবারটা ভুল হয়েছিল, বুঝতে পেরেছি, দিয়ে তারপরে ওপরে একবার এইচআর আর লাস্টে এইচআর দিয়ে শেষ করেছে, ওটার জন্য দুবার বলছিলাম। না এইচআরও দুবার লিখতে হবে না তোমাকে। এই যে তুমি দেখো, সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমার টার্গেট এরিয়া যা কিছু আমি মেটাডাটা বা যা করব, এটা হচ্ছে টিডি টু টিডি এরিয়ার মধ্যে থাকবে। অসংখ্য মেটাডাটা, একেবারে শেষ যে মেটাডাটা দিলে তুমি, যেমন করে বিআরটা তুমি দিচ্ছ, ও নিচ্ছে কি করে? ও তো তোমাকে বলছে না যে দেখো আমি যদি সিম্পল ইচ্ছা দিই ও আমাকে অবজেকশন দেবে, তাই না? এই অবজেকশনটা দিয়েছিল। তো তুমি যদি দেখো বিআরটা ফলো করো, এইচআর স্ল্যাশ, সো ইট উইল দিস এইচআর স্ল্যাশ মানে হচ্ছে তুমি এইচআর শুরু করলে এইচআর কমপ্লিট করলে। যেমন করে এখানে আমি করেছি বিআর স্ল্যাশ। সিমিলারলি এখানে আমি করতে পারতাম এই ডিসি ডট মেটাডাটা যদি আমি না শেষ করতে চাইতাম, আমি এখানে দিতে পারতাম ডিসি ডট টাইটেল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ। তাহলেও ও বুঝতো যে জিএসএম মেটাডাটা শেষ হয়েছে এবং অবজেকশন দিত না। যেমন ধরো আমি যদি এইটাকে এখন ডিলিট করে দিই, কি আমাকে অবজেকশন দেবে? দেওয়া উচিত, দিল। আমি এবার বললাম দিস or this. Now you see, so আমাকে কি করছে, জিএসএম মেটাডাটা এক্সএমএল এর যে নিয়মটা সেটা শেষ করতে হচ্ছে না, কারণ আমি ওকে এইখানেই বলে দিচ্ছি যে ডিসি ডট টাইটেল শেষ হলো। কিন্তু ইনিশিয়ালি তোমরা এরকম স্মার্ট ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে যেও না। ইট ইজ অলওয়েজ বেটার টু হ্যাভ আ ইজিলি আইডেন্টিফায়েবল থিং। জিএসএফ, এটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ করলেই ও নিয়ে নেবে জিএসএফ মেটাডাটা। সো এখানে আমি এইচআর ভরলাম। আজকেও সিমিলারলি, যেহেতু এইরকম সিচুয়েশনে তোমাদেরকে বেশি মোটিভেট করা যাচ্ছে, তো আমি আজকেও তোমাদেরকে কতগুলো চ্যালেঞ্জ দেবো। আজকে সেইগুলো সলিউশন বলবো না, ইউ হ্যাভ টু ট্রাই ইট। আমি তোমাদেরকে সময় দিচ্ছি। সো এগেন মেবি থার্সডে অর ফ্রাইডে উই ক্যান মিট, আর হোয়াই নট ওয়েডনেসডে। যেটা যদি তোমরা পারো আমাকে একটা টেক্সট করে দেবে এতে গ্রুপে যে আমরা বুধবারের জন্য রেডি, সো উই ক্যান স্টার্ট ক্লাস অন ওয়েডনেসডে অলসো। So again recreate. যে কোনো সফটওয়্যারের যখন তুমি কোনো কাস্টমাইজেশনে যাবে, তখন কিন্তু সফটওয়্যারটা তোমাকে শিখতে হবে।
এবং গ্রিনস্টোনে একটা জিনিসই শেখার আছে, আর কিচ্ছু শেখার নেই। ইনস্টলেশন তো খুব ইজি, সম্ভবত এখনো অবধি যত সফটওয়্যার করেছো তোমরা, ইজিয়েস্ট ইজ গ্রিনস্টোন ফর ইনস্টলেশন পারপাস ইফ ইউ হ্যাভ রাইট কাইন্ড অফ কম্পেনিয়ন সফটওয়্যার। কাউকেই কোনো প্রবলেম দেয়নি সোফার। তারপর ওই তোমার স্ক্রিপ্টটা স্টার্ট এবং স্টপ স্ক্রিপ্টের জন্য আরও সোজা হয়ে গেছে। আসল শেখার গ্রিনস্টোনই হচ্ছে এই জায়গাটা। সো লেটস সি প্রতিটা রেকর্ডের পরে এরকম হতো। তো ইউ ক্যান নাও কাস্টমাইজ ইন ডিফারেন্ট কালার অ্যান্ড হোয়াট সুটস ইউ, আইকনস। So right from here your user can take a decision. So আমার সাজেশন হচ্ছে এই টাস্কটা আমি তোমাদেরকে সামনের সপ্তাহে দিয়ে দেবো গ্রিনস্টোনে, যেমন ওমেকার দেওয়া হয়েছে। এবং আচ্ছা, ওমেকার টাস্কে তো সবাই সাবমিট করোনি গো? আমি দেখলাম প্রথমটাতে 18 জন করেছো আর দ্বিতীয়টাতে 14 করে। বলে দিন কে কে করেছে কে কে করেনি, একটু বলে দিন স্যার। আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি। তো প্রথমে আমাকে আরেকবার মনে পড়িও, আমি এটা শেষ করে দিই তোমাদের চ্যালেঞ্জটা প্রথমে। তো এই যে এটা দেখছো, এবার তোমার কাছে আমি একটা আইডিয়া দিচ্ছি যে এইটা তো তোমাদের অনেকেরই হয়ে গেছে, বা যাদের হয়নি তারা আজকালের মধ্যে করে ফেলবে, ইটস নট এ বিগ থিং। এবার আমি প্রথমে ক্রোনোলজিতে যাব। আই ওয়ান্ট দিস ক্রোনোলজি ইন দিস ওয়ে। তোমার কাছে ধরো, you always try with 10-15 different document, don't try like me with 3-4 document. তো আমার সময়ের অভাব, কতগুলো আর ডাটা এন্ট্রি করব। তো তোমাদের হচ্ছে যে 15-20টা এরকম ডকুমেন্ট নিয়ে করো, খুব বেশি নয়, ইনিশিয়ালি 10-15টাই নাও, তার বেশি নিও না। তারপরে তুমি বিভিন্ন ইয়ার শুড কাম হেয়ার ইন হরাইজন্টাল লিস্ট। আমি যদি 2020 ক্লিক করি, দেন ইট উইল বি রিভার্স সর্টিং, দ্য ফার্স্ট উইল কাম হেয়ার। আমি এখানে কোনো রকম সোর্স ফাইলের নাম চাই না, যেমন আমি একটা করে দিয়েছি এখানে। যেমন ধরো এখানে আমার 3টে পেপারের মধ্যে টোটাল অথর আছে 1 2 3 4 জন। তো 4 জনের মধ্যে তুমি নাম্বার অফ পেপারস পাচ্ছ। এবার ধরো আমি দেখো এখানে যখন অথরকে ক্লিক করছি, ওই অথরের লেখা 3টে ডকুমেন্ট কনসলিডেটেড হচ্ছে, বাট দেয়ার ইজ নো সোর্স ফাইল। ইউজার সোর্স ফাইলের নাম নিয়ে কি করবে? যেমন ধরো ডেসক্রিপ্টরে যখন তুমি এখানে ক্লিক করছো, দেখো বাই ডিফল্ট তোমাকে যেটা দিচ্ছে টাইটেল প্লাস নেম অফ দ্য ফাইল। তো ইউজারকে তুমি নেম অফ দ্য ফাইল বলবে কেন? প্রথমত এটা নিয়ে তার কোনো লাভ নেই, দ্বিতীয়ত এটা হচ্ছে বিরাট সিকিউরিটি রিস্ক। সুতরাং আমি চেষ্টা করব যে কোনো রকম কোনো ব্রাউজিং ক্লাসিফায়ারে আননেসেসারিলি যেমন আমার সোর্স ইয়ে না দেখায়। টাইটেলে যদি দেখাচ্ছে তাহলে আমাকে টাইটেল থেকে ওটাকে আনতে হবে, টাইটেলে আমি পরে আসছি। সো this is the chronology I want, that all the years will be there. আবার ইয়ারে যখন আমি ক্লিক করব সেটা রিভার্স ক্রোনোলজিতে আসবে এবং এটা শুধুমাত্র টাইটেল দেখাবে। বা তুমি আরেকটা কিওয়ার্ড অ্যাড করতে পারো, টাইটেলের সাথে উইদিন প্যাকেট অথর দিতে পারো। ধরো ইট মে বি টাইটেল, এখানে যেমন সোর্সের মধ্যে উইদিনের মধ্যে সোর্স আছে, তো উইদিনের মধ্যে তুমি অথরটা দিতে পারো, তো দ্যাট উইল বি রেলিভেন্ট। কিন্তু সোর্স ফাইলের নাম আমি চাই না। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ। ইয়ার, উইদিন ইয়ার, রিভার্স ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার। আর এটাও দেখো রিভার্স ক্রোনোলজিক্যাল হয়েছে 2021, 2020। তারপরে এখানের মধ্যেও আবার যেটা ল্যাটার ফার্স্ট আসবে, আমি সোর্স চাই না, রাদার আই ওয়ান্ট দ্য নেম অফ ক্রিয়েটার হিয়ার। নাও ডেসক্রিপ্টরের ক্ষেত্রে ও সেরকম আমি সোর্স ফাইলের নাম চাই না। তুমি ইচ্ছা করলে এখানে অন্য কোনো মেটাডাটা ব্যবহার করতে পারো, ডেট অফ পাবলিকেশন বা এই ধরনের কিছু ব্যবহার করতে পারো, রেলিভেন্ট যেটা হবে। অথরের ক্ষেত্রে তুমি যেমন ধরো অথরের ক্ষেত্রে আমি এটা করেছি, আমি সোর্স ফাইল চাই না, আমি অন্য কোনো মেটাডাটা নিইনি, শুধুমাত্র অথর দিয়ে সার্চ করছি, অথর আলফাবেটিক্যালি, দেন উইদিন অথর দিস উইল অলসো কামিং অ্যাজ আলফাবেটিক্যাল থিংস। তার একটা লজিক আছে। কিন্তু যখন তুমি ডকুমেন্ট টাইটেলে যাচ্ছ, তোমার ডকুমেন্ট টাইটেল দেখো, তোমার যে লাইব্রেরি তৈরি করেছো সেখানে এর প্রথমে টাইটেল দেখাচ্ছে, তুমি যদি ক্লিক করো ও আবার টাইটেল দেখাচ্ছে, তাই না? এইখানে আমি দুবার টাইটেল দেখবো কেন? এখানে আমি চেষ্টা করব যে টাইটেলের মধ্যে আমি অথরটাকে ডিসপ্লে করব টাইটেলের নিচে। আমার লজিকটা বুঝতে পারছো?
আমি যখন ব্রাউজ বাই টাইটেল বলছি তখনও আমাকে টাইটেল দেখাচ্ছে ফার্স্ট লেভেল, ওকে। আমি যখন সেকেন্ড লেভেলে ক্লিক করব ও তখন আমাকে আবার টাইটেল কেন দেখাবে? তখন আমার চেষ্টা করা উচিত, বাই ডিফল্ট এটাই দেখায়, বাট দ্যাটস নট এ কোয়াইট হ্যান্ডি থিং ফর দ্য ইউজার। আমার এখানে চেষ্টা করা উচিত এই টাইটেলের পরে অথরকে ডিসপ্লে করা, তাহলে ইউজারের পক্ষে কাজটা সুবিধা হবে। তো সেইটা পারা যায় কিনা দেখো। তাহলে আমাদের নেক্সট যে 3টে চ্যালেঞ্জ রইলো সেটা হচ্ছে কোনোলজিটা কেমন হবে উইদিন ব্র্যাকেট, কোথাও আমি সোর্স ফাইল নাম চাই না কোনো ব্রাউজারে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে টাইটেলের আন্ডারে আমি আবার টাইটেলকে রিপিট করতে চাই না, বিকজ দেয়ার ইজ নো নিড ফর রিপিটেশন। ইটস এ গুড থিং, এটা হচ্ছে যে অরিজিনাল পিডিএফ ফাইল, এটা হচ্ছে কনভার্টেড পিডিএফ ফাইল, দুটোই আসছে, ঠিক আছে, দুটোই থাকুক, কিন্তু আমি কোনোটাতেই সোর্স ফাইলের নাম চাই না। আর টাইটেলের আন্ডারে আমি কিন্তু আর টাইটেলকে চাই না। সো দিস আর দ্য টাস্ক রিলেটেড টু ইয়োর নেক্সট লেভেল। কোনোলজি, ডেসক্রিপ্টার, কোথাও সোর্স ফাইল চাই না, কোনোলজি, ডেসক্রিপ্টার, অথরে আমি রেলিভেন্ট, যেমন ধরো অথরের আন্ডারে টাইটেল আসছে, ইটস ওকে, আসতে পারে, মানে হেল্পফুল। ডেসক্রিপ্টরের আন্ডারে টাইটেল আসতে পারে, হেল্পফুল, কিন্তু তোমার টাইটেলের আন্ডারে টাইটেল যেন না আসে, এইটা তোমরা চেষ্টা করো। যদি না পারো তখন তো আমি রইলাম। সুতরাং এখানে যারা ফার্স্ট গ্রুপের চ্যালেঞ্জগুলো করনি তারা তো ফার্স্ট গ্রুপের চ্যালেঞ্জগুলো করবেই, প্লাস হচ্ছে আজকে আমি এখানে যেটা বললাম সেইটা হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করো। তাহলে নেক্সট ডে হচ্ছে আমরা আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে পারবো। এবং মিনওয়াইল তুমি প্রচুর হেল্প পাবে এই গ্রিনস্টোনের উইকিপিডিয়া থেকে। দে হ্যাভ এ বিউটিফুল উইকিপিডিয়া, এবং ওই উইকিপিডিয়াতে যেটা বলছে, হ্যাঁ বলো স্যার। বলছিলাম একটা গ্রিনস্টোন একটা প্রবলেম বলতে স্যার, এই যখন গ্রিনস্টোন ওই উপরের দিকে ফাইল আছে না, ফাইলে ক্লিক করলে আপনার ওই নিউ, ওপেন, সেভ এরকম আসছে। তো মাঝে মাঝে স্যার ওই মাউসটা ক্লিক করলে এবারে নিচ্ছে না, মানে পপ আপটা উড়ে যাচ্ছে তখন। হ্যাঁ, এইটা একটা কমন প্রবলেম। এই যে তুমি তখন এখানে ডাবল ফিঙ্গার করে এইটাকে ফিক্স করলে তারপরে ডাউন অ্যারো কি করে আপার উঠতে নামতে পারবে। হ্যাঁ স্যার, ওইভাবে করতে হচ্ছে পরে। এইটা ওদের কিছু একটা, এই ভার্সনের কিছু একটা প্রবলেম, এবং এইটা জেমস আর এর দুটো জিএলআই দুটোতেই হচ্ছে। কিন্তু যখন আর একটা অপশন হচ্ছে, তুমি যখন কাজ করছো ম্যাক্সিমাইজ করে নাও, যখন এবার সেভ করা বা অপারেশনের সময় হলো তখন মিনিমাইজ করে নাও, দেন ইট উইল ওয়ার্ক। ওকে স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, এটা কোথাও হার্ডওয়্যার প্রবলেম কিছু হচ্ছে, যেমন ধরো আমার একটা মেশিনে এটা হয় না, যে মেশিনে তোমাদেরকে গতকাল দেখাচ্ছিলাম, আবার এই মেশিনটাই হয়। সো ইট সামটাইমস ডিপেন্ড অন দ্য দিস টাচ প্যাড ইস্যু, টাচ প্যাডের সাথে কতখানি কম্প্যাটেবল হচ্ছে। এটা কিন্তু সফটওয়্যার বাগ নয়, মানে এটা হচ্ছে ওদের আরেকটু গ্লোবালি এটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে, বিভিন্ন ধরনের টাচ প্যাড ড্রাইভারগুলোর সাথে কম্প্যাটেবল করতে হবে। ডেলের আমি যে ল্যাটিটিউড ভার্সন ব্যবহার করি সেখানে এই প্রবলেম আমি কোনোদিনই পাইনি, ভার্সন 2, ভার্সন 3 আর অনওয়ার্ডস। তো এইটা হচ্ছে একটা অপশন যে তুমি এখান থেকে করতে পারো, আপার অ্যারো কি ব্যবহার করে করতে পারো, অথবা বেস্ট হচ্ছে তুমি এডিটিংটা ফুল স্ক্রিনে করলে তারপরে মিনিমাইজ করে নিলে, দেন ইট উইল ওয়ার্ক অ্যাজ ইট ইজ। সো তাহলে চ্যালেঞ্জগুলো বোঝা গেল, 4টে জায়গাতে চ্যালেঞ্জটা থাকছে। এইটা যদি তোমরা বুধবারের আগে রেডি হতে পারো, দেন ইউ টেল মি in the group, you post that we are ready for Wednesday class. Otherwise তোমরা এটা বৃহস্পতিবার বা শুক্রবারের মধ্যেও ক্লাসটা হতে পারে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। উই আর মানে কমফোর্টেবল সিচুয়েশন, অলমোস্ট আমাদের সিলেবাস প্রায় শেষই হয়ে গেছে। বাকি যে হারভেস্টারটা আছে সেইটা সফটওয়্যারগুলোর হারভেস্টিং টেকনোলজিটা আমি দেখাবো, পার্টিকুলারলি ওমেগা, গ্রিনস্টোন, আর এটা আর একটা হচ্ছে যদি আমি একটা এক্সক্লুসিভ হারভেস্টিং সফটওয়্যার ব্যবহার করতে চাই তাহলে কি করব। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই হারভেস্টিংটাকে কোনো একটা ডকুমেন্টকে, মানে আমার কম্পোনেন্টস যে জিনিসগুলো আছে, ধরো ডিসপ্লেস, গ্রিনস্টোন, ওমেগা, এদেরকে ওআইপি ইমেজ কম্প্যাটেবল করা, সেখান থেকে ওদের 6টা ভার্বের রেসপন্সটাকে চেক করা খুব দরকার।
আমাদের পরের লেভেলে যাওয়ার জন্য, যেখানে আমরা এই সবগুলোকে একটা জায়গাতে আনবো, এবং সেই পেপারটা হচ্ছে এলএসপি। তো তার থিওরি প্রথমে আমি তোমাদেরকে পড়াবো, তারপর আমি প্র্যাকটিক্যাল পার্টটা কভার করবো। তো টিপিক্যাল 402 এর সিলেবাস সম্ভবত আমাদের এই সপ্তাহে শেষ হয়ে যাবে, যদি তোমরা একটু তাড়াতাড়ি করে GSTL3 টাস্কটা করো। স্যার বলছি Okay. ওমেকার ওএআই পিএমএইচ হারভেস্টারটা না খুব প্রবলেম হচ্ছিল এই টাস্কটা করার সময়। হ্যাঁ, সেগুলো আমি দেখবো। আমি যখন ইন্ডিভিজুয়াল সফটওয়্যারে ঢুকবো তখন আমি প্রথমে নিজে চেক করে দেখবো কিভাবে হচ্ছে, কোথায় প্রবলেম হচ্ছে। সেই ইস্যুগুলো ফলো করলে আশা করি তোমাদের সলভ হয়ে যাবে। সিমিলারলি গ্রিনস্টোনের ক্ষেত্রেও ধরো এখানেও তো প্রভিশন আছে, গ্যাদারে যদি তুমি যাও তাহলে তো এই প্রভিশন তো আছে কি, যে ওএআই থেকে আনতে পারবো কিনা, এই যে ডাউনলোড অপশন, OAI, SRU, SRW, Z39.50, but we need to check whether it is working, what kind of things it is required, and so on. So প্রথমে আমি ইন্ডিভিজুয়াল সফটওয়্যার গুলোর দেখবো এটা। হ্যাঁ বলছিলাম এর আগের দিন আপনি বলেছিলেন কোহাতে 25খানা না ওই কিছু ডকুমেন্টস ওইখানে অ্যাড করতে, কিন্তু স্যার আমরা যখন মানে কোহার এক্সাম দিয়েছিলাম, কোহারি করেছিলাম, তখন তো স্যার আপনি ওই ক্লাউডে নিয়েছিলেন, তখন তো বেশ কিছু মানে ওইখানেই করা হয়েছিল, মানে আমাদের লোকালে কিছু করা হয়েছিল না। তো ওটাই কি এখন ওই যখন আপনি টোটাল হারভেস্টিং করবেন তাহলে কি কোহা, ওমেকা আর গ্রিনস্টোন টোটাল একসাথে করবেন, তাহলে ওই কোহাতে কি কিছু মেটেরিয়ালস প্রত্যেকের লোকাল মেশিনে 25-30টা করে বই রাখতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। আর তুমি ক্যাটালগিং এর ক্ষেত্রে ঘাবড়াচ্ছ কেন? আগামীতে তুমি যদি লাইব্রেরিতে চাকরি করো তোমাকে তো ক্যাটালগিংই করতে হবে। তো 25-30টা বই ক্যাটালগ করা আবার কি ইস্যু হলো? না আর স্যার তারপরে আমি বললাম স্যার কথাটা, মানে ওটা করা নেই তো ওটা করতে হবে। Z39.50 হেল্প নিতে পারো, তারপরে কিছু লোকাল ইমপ্লিমেন্টেশন থাকবে। সো এভরিবডি প্লিজ বি রেডি উইথ at least 25 to 30 documents in Koha, 10-15 documents in Omeka, 10-15 documents in Greenstone. তবে না আমরা চেকটা করতে পারবো। এমনও হতে পারে কোহার যদি তুমি একাধিক ইনস্টেন্স ক্রিয়েট করতে পারো, সেটা একটা লেভেল। ধরো মোর দেন ওয়ান ইনস্টেন্স অফ কোহাকে আমরা কি করে অ্যাড করব, কোহা 1, কোহা 2। তুমি তো অলরেডি জানো কি করে কোহার ইনস্টেন্স তৈরি করতে হয়। তো ইনস্টেন্স আরেকটা তৈরি করে নাও, দুটোতে ভাগ করে দাও, এতে 15টা রাখো, ওতে 15টা রাখো। সো দেন ইউ ক্যান হ্যাভ কোহা 1, কোহা 2, গ্রিনস্টোন, ওমেকা অল। তারপরে আমরা ডিসপেসে তো আমাদের আর ক্লাউডের প্রভিশনটা নেই, ডিসপেস ইনস্টল করা একটু টাফ, বাট এইটা হয়ে গেলে আমি গ্রিনস্টোন ডিসপেসের ইনস্টলেশন পার্টটা দেখবো। অপারেশনাল পার্টটা তোমরা জানো অলরেডি, তো এর পার্টটা দেখবো, ইনস্টলেশন পার্টটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা। কারণ ওখানে প্রায় 1.2 GB ডেটা ডাউনলোড হবে, সেইটা তোমাদের নেটওয়ার্ক আদৌ সাপোর্ট করবে কিনা বা এই ধরনের এগুলো দেখতে হবে একটু। ওকে, তো চ্যালেঞ্জটা বুঝলে, মেনলি রিলেটেড টু দ্য ক্লাসিফায়ার, and be ready with that. So next day, according to your notice, we will be conducting class either on Wednesday or on Friday. Okay, so I am closing it now. We will upload this one. আর কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার ওই কে মানে ওই ওমেকার ওই টাস্কটা ওটা সাবমিটের ওটা একটু দেখে দিন স্যার। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, ওমেকাতে কে করেছে শেয়ার। ইনফ্যাক্ট কেউ একটা করেছো আর একটা করনি, এইটা ঠিক আছে, এক্সটেন্ড করা যেতে পারে, কিন্তু কয়েকজন আছে আমি দেখলাম যে দুটোর একটাও করনি। হোয়াটস গোয়িং অন? তার মানে কি তারা ইনস্টলই করতে পারছো না, কি হলো? তাদের মধ্যে কারা আছে দেখি এখানে, ইটস বেটার টু টক নাও।
অ্যাসাইনমেন্ট 1 দেখতে পাচ্ছ তোমরা সবাই? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, আমার তো আবার ঢুকতে হবে। হচ্ছে মুশকিল। এই অ্যাড্রেসটা আমার কিছুতেই মনে থাকে না। ও মনে রাখবে কি করে, এমন একটা জটিল ইমেল বানিয়েছে। ওকে, কোথায় ছিলাম আমরা? সেটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট 1। 18 জন সাবমিট করেছো টোটাল। আমাদের টোটাল স্টুডেন্ট তো হচ্ছে 21 জন। এখানে দেখো রোল নাম্বার ওয়াইজ যদি আমরা যাই, দীপান্বিতা চন্দ্র মিসিং। দীপান্বিতা আছো? আছে না, দীপান্বিতা চন্দ্র নেই। তোমরা একটু তাহলে ইনফর্ম করে দিও তাদের, এদের কি ইস্যুটা কি হলো। ও তো আগে তো অনেক সবই সাবমিট করেছে টেকনিক্যালি। দীপান্বিতা চন্দ্র সাবমিট করেনি। আর কে মিসিং বলো তো? রজত করেছে? রজত করেছে। তো আর তো টোটাল তোমাদের তো কয়জন স্টুডেন্ট? স্যার 21 জনই তো। হ্যাঁ, অম্বরকে বাদ দিয়ে 21 তো? হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে এখানে তো 19 দেখাচ্ছে নিশ্চয়ই। তাহলে 19-এর মধ্যে আর দুজন কে হচ্ছে? জয়দীপ। হ্যাঁ, জয়দীপ নেই যথারীতি। তো আর কে নেই বলো তো? উর্জা নেই। সো উর্জা, জয়দীপ অ্যান্ড দীপান্বিতা ইজ মিসিং। ওদের দীপান্বিতাকে মিসিং দেখাচ্ছে কারণ ও হয়তো ট্রাই করেছে, সাবমিট হয়নি, আর এরা তো ট্রাই করেনি। তো আমি যদি আবার অ্যাসাইনমেন্ট 2-তে দেখি, সেখানে সিচুয়েশন আরো খারাপ। এমনি করে কি করে এগোবে তুমি? এখানে হচ্ছে সাবমিট করেছে কজন? 14। স্যার অ্যাসাইনমেন্ট 2 আমার জমা দেওয়া হয়নি, আমার বাড়িতে সমস্যা ছিল, জানিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তুমি ব্রততী তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তুমি তোমারটা আমার মনে আছে বাবা। তুমি চিন্তা করো না। তাহলে স্যার এইখানে দেখো, খালি কালকে জেনে পরশু রাখো। রাতে জমা করে দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। খালি সতর্ক করছি, এই লাস্ট ডেটটা আমি বাড়াতেই পারি, যে যারা যারা মানে দুটোই মিস করলে, তোমার তো প্রথমটা হয়েছে, দ্বিতীয়টা হ্যাঁ হয়। স্যার। হ্যাঁ স্যার, আমার প্রথমটা হয়েছে। এখানে দেখো দীপান্বিতা, জয়দীপ, এইখানে 14 জন। এখানে দীপান্বিতা, জয়দীপ, উর্জা, এই 3 জন তো আছেই, প্লাস হচ্ছে এখানে যোগ হলো আবার রজত। রজত সাবমিট করেন। এর মধ্যে সামিয়াত আলী মিসিং, শেরমা মিসিং। এরা তো রেগুলার, এদের কি হলো? আছে ওরা দুজনের কেউ? স্যার হ্যাঁ বলো। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমি ওটা মানে এই সেকেন্ড টাস্ক 2টা করতে গিয়ে আমার কোহার প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল, যে কোহাটা ঠিক করতে করতে এটা ভুলে গিয়েছিলাম করতে। বেশ, ঠিক আছে, সাবমিট করে দাও, ডান লেটার হবে। মানে তোমার মিসিং দেখাচ্ছে কেন? তুমি তার মানে অ্যাটেম্প করেছিলে? হ্যাঁ স্যার, একবার অ্যাটেম্প করেছিলাম প্রথমে,
কিন্তু স্যার আমার ফাইলটা রেডি ছিল না তখন, আমি কয়েকটা করেছিলাম টাস্কগুলো, কিন্তু ফাইলটা আমি রেডি করতে তখনও করিনি, দিয়ে আমার একটু কোহার প্রবলেম হচ্ছিল, মানে এখনো প্রবলেমটা হয়ে আছে, ওটা ঠিক করতে করতে আমার ওমেগার কাজটা এখনো করা হয়নি। আর শেরমার কি হলো? জানি ও না তো স্যার। রেগুলার খুব। তাহলে অ্যাকচুয়ালি তোমরা তোমাদের পার্টে একটু, তোমাদের তো নিশ্চয়ই একটা ইনফর্মাল গ্রুপ আছে, সেখানে এই বলো যে এটা আমি বলছিলাম যে 3জন কমন মিসিং দুটোতেই, আর এখানে শেরমা আর রজত ও মিসিং। ওরা দুজনেই পার্ট 1টা দিয়েছে কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্ট 2টা দেয়। তাহলে এইগুলো কমপ্লিট না করলে আমি গ্রিনস্টোনের অ্যাসাইনমেন্ট তো দিয়ে এক গাদা তোমাদের চাপিয়ে দিয়ে লাভ নেই। আদারওয়াইজ আমাকে দিয়েকে ডিসিশন নিতে হবে, যারা করছো তারা কেন বঞ্চিত হবে, যারা করছো করো, যারা করছো না করবে না, হাতে ফল পেয়ে যাবে। কারণ তোমার ধরো এইবার যে আমি ক্লাউডে তোমাদের জন্য প্রভিশন রাখতে পারবো তার কোনো গ্যারেন্টি নেই। তো মেবি ইট শো হ্যাপেন যে একটা হবে টাস্ক বেসড পার্ট ফর 403, আর একটা হবে অ্যাসাইনমেন্ট বেসড পার্ট। এটাও হতে পারে, কিচ্ছু মানে করার নেই। সো বি কেয়ারফুল। ওদেরকে একটু বলে দিও, মেসেজটা কনভে করে দিও। এনিওয়ে আমি এই লাস্ট উইক তোমাদেরকে বুধ বৃহস্পতি বা শুক্র যবেই হোক ক্লাস, নেক্সট দিন আমরা গ্রিনস্টোন শেষ করব, এবং এর মধ্যে আমি তোমাদেরকে বলবো যে গ্রিনস্টোনের উইকিটা দেখো, ইটস আ ভেরি পাওয়ারফুল সোর্স, wiki.greenstone.org। এখানে যে সেকশনটা ইউজার গাইড বলে দেখবে, একটা নেভিগেশন প্যানেল আছে বাঁ দিকে, গ্রিনস্টোন উইকি দিয়ে সার্চ করলেই আসবে, wiki.greenstone.org। সেখানে হোম পেজে দেখবে ইউজার গাইড বলে একটা নেভিগেশন আছে, সেখানে খুব চমৎকারভাবে একটা কালেকশন কীভাবে তৈরি করতে হয়, ফরম্যাটিং এর বেসিক জিনিস সমস্ত বলা আছে। এইটাও একটু পড়ে রাখো, তাহলে তোমাদের নেক্সট ডে ডিরেক্টটা বুঝতে সুবিধা হবে। সো ওকে দেন, উই আর ক্লোজিং নাও। ভিডিওটা আপলোড করে দেবো as soon as possible। আর কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? এনিওয়ান? না স্যার, না স্যার। ওকে ওকে।